बोले सोने हाल सासरी अकाल। भाग टड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। प्रवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा। तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विकय पाव लयो। परम सत्कार सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी। गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जी। प्यार सहित फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो पावन अस्थान ते हर साल दी तरह सचखंड वासी महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी दे सिमरती नूं महापुरखा दी बरसी अते साहिबे कमाल अमृत के दाते सरबंसदानी पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित परसों रोज तो ये पावन गुरमत समागमां दी प्रारंभता हुई सी, जिस विच बहुत सारे गुरु के कीर्तनियां ने गुरु की बाणी का रस पिना कीर्तन श्रवण करवा के और गुरु के ढाडी जतिया ने गुर इतिहास वारा अते विद्वानां पासों आपां महापुरखां दे जीवन बारे ते साहिबे कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन इतिहास सरवण कीते ने। संगत जी, संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरख जिन्हां ने बहुत लम्मा समा दमदमी टकसाल विच रह के जिते विद्या प्राप्त की उत्ते बेअंत सेवावां कीतियां। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी की संगत विच आए। आदि गुरु ग्रंथ साहब जी की संत्या, दसम गुरु ग्रंथ साहब जी की संत्या, गुर इतिहास के ग्रंथ, इस तरह होर जेड़े पुरातन ग्रंथ ने इन्हां सारे ग्रंथां का अध्ययन किया, सेवा विच जुटे रहे। दमदमी टकसाल दे महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी का बहुत अदब सत्कार करया करते सन। संगत जी, समा आया जदों संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी सचखंड चले गए, तो उन्हां तो बाद विचारां चलियां
कि संत बाबा ठाकुर सिंह जी नूं दमदमी टकसाल दा मुखी ताप दिता जावे। कुछ सिंघां ने विचार कीते कि बाबा जी बोलते नहीं। कुछ सिंघां ने विचार की भी बाबा जी दे नाल ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ रख दिते जान। पर अंतर आत्मे दी जानन वाले महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी महापुरखा ने क्या नहीं, आप सारिया ने रल के दमदमी टकसाल दे आउण वाले 14वें जथेदार की चोण करनी है। उस वेले संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरखों की चोण संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी ने की। संगत जी जून 1984 के घल्लू घारे तो उपरंत बाबा जी ने आप खुद 20 साल दमदमी टकसाल की सेवा निभाई। बेअंत विद्यार्थी पढ़ाए, ज्ञानी बढ़ाए, कथावाचक गुरु के कीर्तनिये रागी ढाडी सजाए और विदेशों की धरती ते जितना प्रचार महापुरखों ने किया शायद ही किसी ने किया होवेगा। संगत जी बाबा जी का जीवन बहुत डूंघाई वाला जीवन है। आप जे थोड़े समय की विचार करिए तो थोड़े समय विच महापुरखों के जीवन नूं समग्र रूप विच नहीं विचारिया जा सकता। महापुरखों ने किते किते बख्शिशां कीतियां, किन्ना किन्ना नूं तारिया। एक वक्रा विषय ते बहुत लंबा विषय है। तो संगत जी जिवें ज्ञानी सतनाम सिंह जी दर्शा के गए ने 2004 दे विच महापुरख सचखंड प्यारना कर गए। 28/10/2004 नूं महापुरख सचखंड श्री हरमंदर साहब आउंदे ने। इंग्लैंड तो उदों आए सीगे। जदों हरमंदर साहब आए तो महापुरखों ने दास नूं दर्शन दिते। जता जोग जल पानी छकिया ते संगत जी दास ने महापुरखों नूं लोई भेंट की ते बाबा जी का वचन सी हुण नहीं आया करना, हुण नहीं आया करना। ये 28/10/2004 की गल है संगत जी। मैं बेनती की, मैं बाबा जी आप जी का घर है, रात आओ दिन आओ, ये आप जी का घर है। पर जिहड़ी गुझी रमज सी ना जी वो साड़ी समझ विच नहीं आई। ते बाबा जी कहते तुसीं खेचल बड़ी करदे हो। मुड़ के दूजे पासे नूं गल पलटा के लै गए। तुसीं खेचल बड़ी करदे हो, हुण नहीं आया करना। इस तो बाद महापुरख
ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਲੇਲੇ ਵੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ 4 ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਗਾਗਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉੜੇ ਆਪਾਂ ਭਚੰਗੀ ਏਕਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਚੰਗੀ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਚੰਗੀ ਤੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈ। ਭਚੰਗੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਪੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰਕੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 43 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਲ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ